ராஜ்யசபாவில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளித்து வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். The House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368, 2025, 104. So, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and
exemplary actions. I thank you. One second. One second. Please take your seat. Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware of this. Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the chairman, but no question shall be asked at the time of the statement is made. 1 second. Have some patience. Don't jump the gun. My permission was taken by the Honorable External Affairs Minister to make the statement today. There was a request from the leader of the opposition, and that was agreed by the Parliamentary Affairs Minister. அமெரிக்காவில் இருந்து கை கால்களில் விலங்கு போடப்பட்டு இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தனர். அது குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களை நாடு கடத்துவது புதியதல்ல என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் கணபதி இணைப்பில் இருக்கிறார். கணபதி, இதனுடைய கூடுதல் விவரம் என்ன? சட்டவிரோதமாக அமெரிக்காவில் குடியேறியதாக திருப்பி அனுப்பப்பட்ட 104 இந்தியர்கள் கைகளிலும் கால்களிலும் விலங்கிடப்பட்டு அழைத்து வரப்பட்டது மனிதாபிமானமற்ற செயல். இதற்கு இந்தியா எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதது ஏன்? அமெரிக்க அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் என இன்று நாடாளுமன்றத்திலே கடும் அமளி ஏற்பட்டது. மக்களவை 2 முறை மற்றும் மாநிலங்களவை 1 முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்திலேயே தற்போது மக்களவை மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 3:30 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மக்களவை முதலில் காலை 11 மணிக்கு கூடிய போது அமளி ஏற்பட்டதால் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பின்னர் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தற்போது 3:30 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநிலங்களவையிலும் இதே போல நடைபெற்றதால் முதலிலே 12 மணி வரை ஒத்திவைப்பு நடந்தது. அதன் பிறகு மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் 2 மணிக்கு விளக்கம் அளிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டதால் மாநிலங்களவை சுமூகமாக நடந்து வருகிறது. இத்தகைய பரபரப்பான சூழலில் தான் ஜெய்சங்கர் நேற்று இந்தியா வந்து சேர்ந்த 104 இந்தியர்கள் குறித்த தகவலை தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறார். அமெரிக்காவிலிருந்தோ அல்லது பிற நாடுகளிலிருந்தோ சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுவது வழக்கமான நடைமுறைதான் என அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பல்வேறு நாடுகளுக்கிடையே இது போன்ற திருப்பி அனுப்புதல் நடவடிக்கை, திருப்பி அனுப்புபவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கை ஆகியவை ஏற்கனவே சர்வதேச விதிகளின்படி நடைபெற்று வருகிறது என அவர் குறிப்பிட்டார். அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை 2009ஆம் வருடத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு வருடமும் நூற்றுக்கணக்கானோர் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறார்கள் என அதற்கான புள்ளி விவரங்களை ஜெய்சங்கர் அளித்திருக்கிறார். 2024ஆம் வருடம் வரை முழு விவரங்களை அவர் மாநிலங்களவையிலே அளித்தார். அதன் பிறகு 2012ஆம் வருடத்தில் இருந்து திருப்பி அனுப்பவர்களை எப்படி திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் என்கிற நடைமுறை அமலுக்கு வந்திருப்பதை பற்றியும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். விலங்கிடப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்படுவது என்பது 2012ஆம் வருடத்திலே அமெரிக்க அரசு அறிமுகப்படுத்திய நடைமுறை எனவும் அது இப்போது வரை பின்பற்றப்படுகிறது எனவும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மட்டுமே விலங்கிடப்படுவதில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்தார். இத்தகைய சூழலில் அமெரிக்கா 104 இந்தியர்களை திருப்பி அனுப்பியது, அவர்களை அமெரிக்க விமானப்படை விமானம் மூலமாக அனுப்பியது, விலங்கிட்டு அனுப்பியது என ஒவ்வொன்றாக பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இந்த நாடாளுமன்றத்திலும் சரி, நாடாளுமன்ற வளாகத்திலும் சரி ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன. மனிதாபிமானமற்ற செயல் என கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தற்போது ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். இதைத் தொடர்ந்தும் பல்வேறு கேள்விகள் எதிர்க்கட்சிகளால் எழுப்பப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே அமெரிக்காவே வெளியிட்டுள்ள வீடியோவிலே எப்படி இந்தியர்கள் விமானத்தில் ஏற்றப்படுகிறார்கள், அவர்களுடைய கைகள் மற்றும் கால்கள் விலங்கிடப்பட்டுள்ளன என்பது நிரூபணமாகிவிட்டது. ஆகவே அமெரிக்கா இதை பிறருக்கு ஒரு எச்சரிக்கை போல அனுப்பியிருக்கிறது. அதாவது அமெரிக்காவுக்குள் நீங்கள் சட்டவிரோதமாக வந்தால் திருப்பி அனுப்பப்படுவீர்கள் என்று எச்சரிக்கும் விதத்திலே அந்த வீடியோ இருக்கிறது. நாங்கள் வெற்றிகரமாக 104 இந்தியர்களை திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று சொல்லும் விதத்திலும் இருக்கிறது. இது கடும் சர்ச்சையை உண்டாக்கி இருப்பதால் தற்போது ஜெய்சங்கர் மாநிலங்களவையிலே விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.
விரைவிலேயே அவர் மக்களவையிலும் விளக்கம் அளிப்பார் என எதிர்பார்க்கலாம். மாநிலங்களவையில் முதலில் விளக்கம் அளித்தது ஒருவேளை பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலையிலே பேசும்போது இது தொடர்பான விளக்கங்கள் ஏற்கனவே அவையிலே இருக்கும் என்பதால் அந்த நடவடிக்கையை இப்போது எடுத்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. ஆகவேதான் முதலிலே மாநிலங்களவை பின்னர் மக்களவை என ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளிப்பதற்கான நடைமுறையை பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என கருதப்படுகிறது. இப்போதைக்கு இந்த சர்ச்சை மிகவும் பெரிய அளவிலே வெடித்திருப்பதால் அரசின் இந்த விளக்கம் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு திருப்தி அளிக்கும், இதை தவிர வேறு என்ன கேள்விகள் எழுப்பப்படும் என்பதெல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது. ஆகவே இன்று மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை பொறுத்தவரை இதுவே மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக உள்ளது. கணபதி, இந்தியர்கள் பலர் ஏஜென்ட்டுகள் மூலம் சென்றிருக்கின்றனர். அந்த ஏஜென்ட்டுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்காரு. சோ என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் அவர்கள் மீது எடுக்கப்படும்? டிராவல் ஏஜென்ட் என்று சொல்லப்படும் டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்வது, விசாக்களை அளிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பலரும் இது போல தவறான தகவல்களை தெரிவித்து டூரிஸ்ட் விசாவிலே வேலைக்கு செல்பவர்களை அனுப்பி வைப்பது, சரியான ஆவணங்கள் இன்றி பல்வேறு நாடுகள் வழியாக அகதிகள் போல அனுப்ப முயற்சி செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகளை ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பலரும் கூட இது போன்ற நடவடிக்கைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது பல முறை நடந்திருக்கிறது. அதற்காக போலீசார் அதற்கு புகார்களை பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள். தற்போது மாநிலங்களவையிலே திமுகவின் திருச்சி சிவா தற்போதைய சர்ச்சை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அமெரிக்காவிலிருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டவர்கள் சரியான முறையிலே மனிதாபிமான முறையிலே நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். கணபதி, நீங்க இணைப்பிலேயே இருங்க. தற்பொழுது திருச்சி சிவா அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், அதனை பார்க்கலாம். First of all, the deportation should happen in a proper manner. Why it should be an Air Force flight where there will be less comforts, we know very well. And what steps our government has taken, if at all it has been informed, to deport them. How many women were there? How many children were there? And after they have reached India, whether the government has reached out to them to know their experience and have tried to address what has happened. And if anything to be contacted to be with the US government, what are the plans you have? Thank you very much. Shri Saket Gokhale. Thank you very much, sir. So I very carefully listened to the Honourable Minister's statement. What baffles me is that the Minister seemed more focused on defending the US deportation policies than the interest of our own. தற்பொழுது நாடாளுமன்றத்தில் திருச்சி சிவா அவர்கள் பேசினார். மனிதாபிமானமற்ற முறையில் இந்தியர்களை நடத்த வேண்டாம் என்று திமுக சார்பில் அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியர்களை தவறாக நடத்த வேண்டாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். அமெரிக்காவில் இருந்து கை கால்களில் விலங்கு போடப்பட்டு இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தனர். அமெரிக்க எல்லை பாதுகாப்பு படை அந்த வீடியோவையும் வெளியிட்டிருந்தது. அது குறித்து ஜெய்சங்கர் விளக்கமும் அளித்துள்ளார். கை கால்களில் விலங்கு போட்டு அழைத்து வருவது வாடிக்கையான ஒன்று, நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. 2012ஆம் ஆண்டிலிருந்து இது நடைமுறையில் இருக்கிறது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். நம்முடன் இணைப்பில் இருக்கிறார் திரு கணபதி. கணபதி, தற்பொழுது மனிதாபிமானமற்ற செயல் என்று திமுக எம்பி திருச்சி சிவா அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். அவர் வேறு என்னென்னலாம் பேசினார், இது குறித்த விவரம்? மிகவும் முக்கியமாக அமெரிக்காவிலிருந்து நேற்று திரும்பிய 104 இந்தியர்களிலே எத்தனை பேர் மகளிர், எத்தனை பேர் குழந்தைகள் என்ற விவரத்தை திருச்சி சிவா கேட்டிருக்கிறார். இதை தவிர அவர்கள் எப்படி நடத்தப்பட்டார்கள் என்பதை அவர்களிடம் கேட்டிருக்கிறீர்களா, அவர்களுடைய அனுபவம் என்ன என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொண்டீர்களா என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். இது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் போது பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு இந்திய அரசு உதவி செய்ய வேண்டும், அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை கேட்டறிய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில்தான் திருச்சி சிவா இந்த கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார். ஏற்கனவே காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் தற்போது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆகியோர் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் அனைத்து கட்சிகளும் இதில் தங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை மாநிலங்களவையிலே வலியுறுத்தும் என கருதப்படுகிறது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த சாகேத் கோகலே
அமெரிக்க அரசுக்கு வக்காலத்து வாங்குவது போல ஜெய்சங்கர் பேசியிருக்கிறார் என குறிப்பிட்டு விமர்சனம் செய்தார். அமெரிக்க அரசின் நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் மட்டுமல்லாது மக்களவை உறுப்பினர்களின் வலியுறுத்தலாகவும் இருந்து வருகிறது. ஆகவேதான் எதிர்க்கட்சிகள் இன்று நாடாளுமன்ற வளாகத்திலும் போராட்டம் நடத்தினார்கள். தற்போது ஆம் ஆத்மி கட்சியை சேர்ந்த சஞ்சய் சிங் மாநிலங்களவையிலே பேசுகிறார். பஞ்சாப் மாநிலத்திலே ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சியிலே இருக்கிறது. பாதிக்கப்பட்டவர்களில் கணிசமானோர் பஞ்சாபை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் ஆம் ஆத்மி கட்சி இந்த விவகாரத்திலே கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகிறது. ராதா, உங்களுடைய தற்போதைய தகவலுக்கு நன்றி கணபதி. அமெரிக்காவில் இருந்து கை கால்களில் விலங்கு போடப்பட்டு இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தனர். அது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம் அளித்திருந்தார். அதன் காட்சிகளை தற்பொழுது பார்க்கலாம். Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களை நாடு கடத்துவது புதியதல்ல என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.